பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. பரதர்மம் ஏன் கூடாது? இதிலே பாரம்பரியமாக இன்னின்ன பண்ணிக்கொண்டு போ என்று இருப்பதை மாற்றி இந்த பரம்பரை தொழிலை விட இன்னொன்று உத்தமமாயிருக்கிறது என்று நினைத்து அதற்கு போகாதே என்று பகவான் சொல்கிறார். ஸ்வதர்மமே பண்ணு, பிறன் தர்மத்துக்கு போகாதே என்று அவர் இதைத்தான் சொல்கிறார். ஸ்வதர்மத்திலே இருந்தால்தான், இறந்தாலும் கூடத்தான் அதுவே ஸ்ரேயஸ். பரதர்மம் பயத்தை, அதாவது சம்சாரத்தை உண்டு பண்ணும் என்கிறார். ஏன் இதைவிட நல்லது என்று இன்னொன்றுக்கு போகப்படாது என்றால், பிறப்புப்படி தனக்கு வாய்த்த கர்மத்தை விட்டு இன்னொன்றை இவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான் என்னும் போதே இவனுக்கு என்று சொந்த அபிப்பிராயம், சுயேச்சைப்படி செய்வது என்பவை ஏற்படுகின்றன என்று அர்த்தம். இப்படி சொன்னால் தனி மனசின் ஆசை வந்துவிட்டதாகத்தானே ஆகிறது. வாய்த்ததை செய்வது என்று தன்னிச்சை இல்லாமல் செய்வது போய் இவனாக ஒன்றை விரும்பி தேர்ந்தெடுக்கிறான் என்றால் சாய்ஸ் வந்துவிட்டது, ஆப்ஷன் வந்துவிட்டது என்றால் கூடவே கூடாது என்று ஒழித்து கட்ட வேண்டியதான ஆசைக்கு இடம் கொடுக்கிறான் என்றுதான் அர்த்தம். கர்மாவை தேர்ந்தெடுப்பதிலேயே இஷ்டம், ஆசை என்பது வந்துவிட்ட போது அது காமிய கர்மமாகி விடுகிறது. அப்புறம் அதன் பலனை தியாகம் செய்வதால் மட்டும் அதை நிஷ்காமிய கர்மமாக்கி கொண்டு விட முடியாது. எப்போது நம்முடையதை விட நல்லது என்று ஒன்றை விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தானோ அப்போது அதன் பலனில் ஒரு சந்துஷ்டியை மனஸ் தேடி பெறத்தான் செய்யும். கர்மாவால் மனசானது தன்னை அறியாமலே சுத்தியாவது என்பது தவிர வேறு எந்த சந்துஷ்டியை தேடி அறிந்து பெறுவதும் அதை அசுத்தி செய்வதுதான். பிறன் தர்மத்துக்கு போகப்படாது என்பதற்கு சாதகனை வைத்து காட்டுகிற காரணம் இது. லோகத்தை, ஜனசமூகத்தை வைத்தும் ஒரு காரணம் உண்டு, நல்ல அழுத்தமான காரணம். லோகக்ஷேமத்துக்காக பலவிதமான காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. புத்தியால் பாடம் புகட்டுவதிலிருந்து உடம்பால் உழைத்து கொட்டுவது வரை அநேகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. சுத்தமான நெய்யை, மங்களமான மந்திரங்களை சொல்லிக்கொண்டு ரொம்பவும் பவித்திரமாக ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் அக்னியில் ஆகுதி செய்வதிலிருந்து பிடி விடாதே, வெட்டு குத்து என்று கத்தியை வைத்துக் கொண்டு சத்ருவோடு யுத்தம் செய்வது அல்லது திருடனை பிடித்து இரத்தக்காயப்படுத்துவது வரை பலவிதமான தொழில்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இப்படி இருக்கும்போது இந்த எல்லா தொழில்களும் சீராக நடப்பதற்காகத்தான் பாரம்பரியமாக கர்மாக்களை கொடுத்து வெவ்வேறு ஸ்வதர்மங்களை வைத்திருக்கிறது. இந்த காரியங்களை பார்க்கும்போது ஒன்று உசத்தி, ஒன்று தாழ்த்தி என்று தோன்றினாலும் சமூக நலனை விளைவிப்பது என்ற பலனை பார்த்தோமானால் எல்லாமே சமம்தான். உசத்தியும் இல்லை, தாழ்த்தியும் இல்லை என்று தெரியும். எந்த ஜாதிக்காரனின் தொழில் என்று போனாலும் ஜனசமூகத்தின் நல்வாழ்வு,
பாதிக்கப்படத்தான் செய்யும். அது சரிவர நடப்பதற்கு தாழ்த்தியாக தோன்றுகிற காரியங்களும் நடந்தே தீர வேண்டும். ஒட்டன் ஸ்ட்ரைக் செய்தால் ஊரே நாறிப்போகிறது. காலராவும் வைசூரியும் பரவுகின்றன. இதுகளிலிருந்து சமூகத்தை காத்து ரட்சிக்கும் காரியத்தை அவன் செய்கிறான் என்னும்போது அவனுடைய அந்த ஸ்வதர்மம் எப்படி தாழ்ந்ததாக இருக்க முடியும்? அதனால் வாய்த்ததை செய்வது என்றில்லாமல் உசத்தி தாழ்த்தி கல்பிப்பதே பிசகு. இப்படி சொந்த சாய்ஸின்படி தாமாக தேர்ந்தெடுத்த தொழில்களை செய்வது என்றால் எல்லா தொழிலிலும் இப்போது பாரம்பரிய முறையினால் அதற்கு தேவைப்படும் விகிதாச்சாரப்படி ஜனங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பங்கீடு ஆகியுள்ளது போல இருக்காது. ஏதோ ஒரு தொழிலுக்கு ஜாஸ்தி பேர் போவார்கள், இன்னொன்றை யாரும் சீந்தாமல் விடுவார்கள், அல்லது எதற்கும் உபயோகமற்றவர்களை அதில் போடுவோம். அந்த காரியங்கள் நன்றாய் நடக்காமல் சமூகம் பாதிக்கப்படும். பாரம்பரியமாக வரும் குணம், குடும்ப சூழ்நிலை முதலியவை ஸ்வதர்ம அனுஷ்டானத்துக்கு பெர்ஃபெக்ஷன் தருவது போல அப்போது இருக்காது. புதிதாக ஜனங்கள் இஷ்டப்படி எடுத்துக்கொண்ட தொழில்கள் பெர்ஃபெக்டாக நடக்காமல் போகலாம். அதோடு தொழில்களில் ஜனங்கள் பங்கீடாகும் ப்ரப்போர்ஷன் ஏறுமாறாக ஆகி போட்டி, பொறாமை, ஏமாற்றம் எல்லாம் ஏற்படும். மொத்தத்தில் சமூக நலனுக்காக காரியங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படி நடக்காமல் லோகக்ஷேமமே பாதிக்கப்படும். இப்படியாக தன் சொந்த இஷ்டம் என்று ஒன்றின் மேல் ஸ்வதர்மத்தை விடுகிற தோஷம் அப்படி விட்டதால் லோகக்ஷேமம் பாதிக்கப்படுவதற்கு இடமேற்படுத்துகிற தோஷம் என்ற இரண்டு பெரிய தப்புக்கள் பரதர்மத்துக்கு போகிறவனை சேர்கின்றன. இப்படி தோஷத்தை சேர்த்து கொண்ட பின் இவன் எப்படி சுத்தியாகி சம்சார நிவிருத்தி பெறுவது? அதிலேயே சம்சாரத்திலேயே மேலும் ஆழமாக புதைய வேண்டியதாகத்தான் ஆகும். அதனால்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா பரதர்மம் பயத்தை தருவது என்றார். இதற்கப்புறம்தான் தேவாசுர யுத்தம் என்று ஆரம்பித்தேனே, அந்த சமாச்சாரம் வருகிறது. பகவான் இப்படி செத்தாலும் ஸ்வதர்மத்தை பண்ணு, அதுதான் ஸ்ரேயஸ், அதாவது சம்சார நிவிருத்திக்கு சகாயம் செய்வது, பரதர்மம் சம்சார பயத்தை ஜாஸ்தியாக்குவதே என்று சொன்னவுடன் அர்ஜுனன் யோசித்து பார்த்தான். பாபத்தில் தள்ளும் சக்தி எது? ஆனால் இப்படி நமக்கென்று ஒரு இஷ்டமும் வேண்டாம். எந்த குலத்தில் பிறந்தோமோ அதற்கான வர்ண தர்மத்தை எந்தெந்த வயசு கட்டத்தில் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த ஆசிரம தர்மத்தை நாம் பாட்டுக்கு கேள்வி கேட்காமல் பண்ணிக்கொண்டு போவோம் என்று இருக்க ஒட்டாமல் எதுவோ ஒன்று மென்னியை பிடித்து தள்ளுகிறார் போல இருக்கிறதே. இப்படி சரியான வழியாக போக விடாமல் வேறு வழியில் போக வைத்து மனுஷனை பாபத்தில் பிடித்து தள்ளுகிறதே. இவனுடைய அறிவுக்கு புரிந்து அறிவு அங்கீகாரம் கொடுத்து இப்படி பண்ணுவதாயில்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு சக்தி பலாத்காரம் செய்தல்லவா இவனை இப்படி தள்ளுவதாக தெரிகிறது. அது என்ன என்று அவனுக்கு யோசனை வருகிறது. இது வேண்டாம், இன்னொன்று வேண்டும் என்று இவன் நினைக்கும்படியாக இவனை பலவந்தப்படுத்தி வேண்டாததை வேண்ட பண்ணி பாபத்துக்கு ஆளாக்கும் ஃபோர்ஸ் எதுவோ இருப்பது அவனுக்கு தெரிகிறது. அது என்னவென்று மட்டும் தெரியவில்லை, எதுவோ என்று விவரம் புரியாததாக தெரிகிறதே தவிர இன்னது என்று அந்த ஃபோர்ஸை திட்டவட்டமாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அது என்னவென்று தெரிவிக்கும்படியாக பகவானிடம் கேட்கிறான். அத்தகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷா அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதகா. வார்ஷ்ணேய என்று விஷ்ணுகுலத் தோன்றலான பகவானை கூப்பிட்டான் என்று சொன்னேன். மேலே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லத்தான் நினைத்தேன். ஆனால் இதற்கு முன்னாடி கீதையில் என்ன இருக்கிறது,
எந்த கான்டெக்ஸ்டில் அர்ஜுனன் இப்படி கேட்டான் என்று சுருக்கமாக சொல்ல நினைத்து ஆரம்பித்தது வளர்ந்து கொண்டே போய்விட்டது. அப்புறம் டெவலப் பண்ணலாம் என்று நான் நினைத்திருந்த சரக்கில் அநேகம் இப்போதே வந்துவிட்டது. ஆகக்கூடி சம்பந்தமில்லாத விஷயம் இல்லை. ஆனாலும் அதாவது நீ சொல்கிறபடி மனசின் இஷ்டம் என்று ஒன்று இல்லாமல் பட்ட கட்டை மாதிரி ஆக்கிக்கொண்டு சாஸ்திரப்படி வாய்த்த ஸ்வதர்மாவை பண்ணலாம் என்று ஒரு ஜீவன் நினைத்தானானாலும் அயம் பூருஷகா, இந்த ஜீவனானவன் புருஷன் என்பதே பூருஷன் என்றும் நீளும். விழி, நிழல் முதலான வார்த்தைகள் வீழி, நீழல் என்று நீழ்கிற மாதிரி. ஆனாலும் இந்த ஜீவனானவன் அனிச்சன்னபி, புத்திபூர்வமாக அப்படி ஆசைப்படாவிட்டாலும் நன்றாக ஆலோசித்து பார்த்து வேண்டும் வேண்டாம் என்று ஒன்றை விட்டு ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் இன்வாலண்டரியாகவே கேன யாரால் பிரயுக்தகா நன்றாக ஏவப்பட்டு பிடரியை பிடித்து தள்ளுகிறார் போல யாரோ இவனை வேண்டும் வேண்டாம் என்கிறவற்றில் தள்ளுவது தெரிகிறது. அது யார் என்று தெரியவில்லை. கேன யாரால் பிரயுக்தகா வன்மையாய் ஏவப்பட்டு பலாத்காரமாக நியோஜித இவ உந்தித் தள்ளினார் போல யோஜ் என்பது வேர்ச்சொல், இன்னொன்றோடு சேர்ப்பது, பிணைத்து பூட்டுவதுதான் யுஜ் என்பதன் அடியாக யுக்தம் என்று சொல்கிறோம். யோஜ் என்பதன் அடியாகவே யோகம் என்கிறோம். சித்தம் சிதறவிடாமல் சேர்த்து பூட்டி பிணைப்பதால் அது யோகம். மாட்டை பூட்டி பிணைக்கிற ஏற்காலை யோக் என்று சொல்வது இந்த தாதுவிலிருந்துதான். யோஜ் என்பதிலிருந்து யோஜித, பூட்டி பிணைப்பது ஏதோ ஒன்றிலே செலுத்துவதற்காகத்தான். மாட்டை ஏற்காலில் பிணைப்பது அதை வயலில் செலுத்தத்தான். சித்தத்தை சேர்த்து பிடிப்பது அதை பரமாத்ம தத்துவத்தில் செலுத்தத்தான். அதனால் சேர்ப்பதான யோகத்திலேயே செலுத்துவதான சக்தியும் ப்ரொபெல்லிங் ஃபோர்ஸும் தொக்கி நிற்கிறது. யோஜித என்பது செலுத்தப்படுகிற நிலையை தெரிவிக்கிறது. ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னால் நீ என்று போட்டால் அது 2-3 தினுசான புது அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அவற்றில் ஒன்று அர்த்தத்துக்கு ஜாஸ்தி அழுத்தம் கொடுப்பதாகும். பாதம் விழுவது, நிபாதம் நன்றாக விழுவது, தர்ஷனம் தெரிவது, நிதர்சனம் நன்றாக தெரிவது. யோஜிதவுக்கு நீ சேர்த்து நியோஜித என்றால் நன்றாக செலுத்தப்பட்டு, உந்தித் தள்ளுவது மாதிரி செலுத்தப்பட்டு என்று அர்த்தம். ஒரு ஜீவனானவன் யாரால் பலாத்காரமாக செலுத்தப்பட்டு பாபம் சரதி, பாபத்தில் போகிறான், பாபத்தில் புகுகிறான், அதாவது பாபம் பண்ணுகிறான். தானே மனசார தெரிந்து இஷ்டப்பட்டு செய்யாமல் வேறு யாரோ பலவந்தமாக பிடித்து தள்ளின மாதிரி மனுஷர்கள் பாபத்தில் போய் விழுகிறார்களே, இப்படி பிடித்து தள்ளும் அந்த ஆசாமி யார்? பகவானே அர்ஜுனன் கேட்கிறான். சம்சாரம் என்பது துவைத்தம், அதனால் பயம் என்று சொன்னோம். பயத்தை தருவது எதுவோ அது பாபம். ஆகையால் பரதர்மத்தில் போவது பகவான் சொன்னபடி பயாவகா என்றால் அது பாபத்தை உண்டாக்குவதாகவே இருக்கும். இதனால்தான் அர்ஜுனன் பாபத்தை குறிப்பிடுகிறான். ஸ்வதர்மத்தை விட்டு பரதர்மம் மேற்கொள்வது பாபம். இது மட்டுமில்லை, இன்னும் அநேக பாபங்கள். நரகலோகங்களின் வர்ணனையை பார்த்தால் தெரியும். எத்தனை 1000 பாபங்கள் இருக்கின்றன, அது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன தண்டனை என்று. இந்த பாபங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்துத்தான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். மனுஷர்கள் அநேக பாபங்களை பண்ணிவிடுகிறார்கள். எல்லாமே யோசித்து திட்டம் போட்டு அவர்கள் பண்ணினார்கள் என்று இல்லை, தங்களையும் மீறி பண்ணிவிடுகிற மாதிரிதான் இருக்கிறது. அனிச்சன் என்று இதைத்தான் அர்ஜுனன் சொன்னது. இப்படி இவனை பண்ண வைப்பது யார் என்று கேட்கிறான். இங்கே அர்ஜுனன்
ஜீவர்கள் பாபம் பண்ணுவதற்கு எந்த சக்தி காரணம் என்றுதான் கேட்கிறான். பாபத்திலிருந்து ஜீவன் விடுபட வழி என்ன என்று கேட்கவில்லை. அப்படி கேட்டிருந்தால் எத்தனை சறுக்கி விழுந்தாலும் அத்தனை பாபத்துக்கு இடையிலேயும் விடாமல் ஸ்வதர்மத்தையே பின்பற்றிக் கொண்டு போனால் அதுவே பாபத்தில் இழுத்துவிடும் அசுர விருத்திகளிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜீவனை விடுவிக்கும் என்று சொல்லியிருப்பார். ஏற்கனவே இதை அவர் அவனுக்கு சொல்லி ஆயிற்று. ஸ்வதர்மப்படி நிஷ்காமிய கர்மயோகம் செய்வதை குறித்து இந்த தர்மத்தை ஸ்வல்பம் அனுஷ்டிக்க ஆரம்பித்து விட்டாயானாலும் மகா பயமான சம்சாரத்திலிருந்து ரட்சித்துவிடும் என்று ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். பயம், பாபம், பந்தம், சம்சாரம் என்ற எல்லாம் ஒரே விஷயத்தை சொல்கிறவைதான். ஆகையால் பயத்திலிருந்து ரட்சிப்பது என்றால் பாபத்திலிருந்து மீட்பது என்றே அர்த்தம். இப்போது அர்ஜுனன் பாப விமோச்சனத்துக்கு வழி கேட்கவில்லை. ஏற்கனவே அவர் சொல்லிவிட்டார் என்பதால் இருக்கலாம். பின்னே என்ன கேட்கிறான் என்றால், தேவ அசுர குணங்களின் சண்டையில் அசுரர்களான பாப விருத்திகளை உண்டாக்கி அவற்றில் ஜீவனை தூண்டிவிடுகிற சக்தி என்ன? ஒரு மனுஷனை பாபத்திலே கட்டாயப்படுத்தி புகுத்துகிற ஆசாமி யார் என்றே கேட்கிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம பகவான் ரமண மகரிஷி அவர்களுடைய அக்ஷரமண மாலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவருடைய ஆசிரமத்தில் நடந்த ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு மேலே போகலாம். அவரோட ஆசிரமத்தில் நிறைய பேர்லாம் கூடவே இருப்பா, தியானம் பண்ணுவா, அவரையே தெய்வமா வணங்குவா. அங்கே என்னென்ன சேவைகள் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அதில் ஒரு அம்மா இருந்தாலும் லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு. அந்த லக்ஷ்மிங்கிற அம்மா வயசு ஆயிடுத்து, முதிர்ச்சியினால இந்த தேகத்தை விட்டு இயற்கையை எழுதி விட்டார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அந்த அம்மா மீண்டும் அடுத்த பிறவியில் ஒரு கண்ணுக்குட்டியா பிறந்திருக்கா, பசுங்கண்ணுக்குட்டியா பிறந்திருக்கா. இது எங்கேயோ ரொம்ப தள்ளி ஒரு இடத்துல அந்த கண்ணுக்குட்டி பிறந்திருக்கு. அந்த உடமஸ்தர் அவர் பகவானுடைய பக்தர். அவர் அந்த கண்ணுக்குட்டி அழைச்சின்னு வர்றார். ஒரு நாளைக்கு அழைச்சின்னு பகவான்கிட்ட கொடுத்தது ரொம்ப நல்ல கண்ணுக்குட்டி, ரொம்ப அழகா இருக்கு, இது நீ ஆசிரமத்தில் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரமத்தில் விட்டுறாரு. அந்த கண்ணுக்குட்டி அப்படியே ரமணருடைய பராமரிப்பில் வளர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி ஒரு நாள் பெரிய மாடு ஆயிடுது, கற்கரை மாடு ஆயிடுது. அந்த கண்ணுக்குட்டி மாடு ஆச்சு. அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருந்தாருன்னா, அதே அந்த அம்மா வச்சிருந்தாலே அவ பேரே வச்சார், லக்ஷ்மின்னு. எல்லாரும் கேட்டா, ஏன் இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு லக்ஷ்மின்னு பேர் வச்சாருன்னு. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆசிரமத்தில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்லையா அந்த அம்மா லக்ஷ்மி, அவதான் மீண்டும் இந்த மாதிரி பிறந்து என்னையே நாடி இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கணும்னு வந்திருக்கா. இதுவே அவளுக்கு பிறவியே கிடையாது, இதுதான் கடைசி பிறவி, இதோட முக்தி அடைஞ்சுடுவார் அப்படின்னு ரமணர் பகவான் சொன்னாராம். அது வயசான ஆச்சு, அதுக்குன்னு ஒரு மாடுன்னா அதுக்கு இவ்வளவு வருஷம்லாம் இருக்கலாம்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். அந்த முடிஞ்ச உடனே அந்த மாடும் சித்தி ஆயிடுச்சு. அப்ப சித்தி ஆகணும்னு பகவான் அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானத்தை அமைச்சு, இன்னைக்கும் போய் பார்த்தாக்க அங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லுவா. அங்க ஒரு அதிஷ்டானத்துல லக்ஷ்மின்னு போட்டிருக்குமா. அது அந்த பசு மாட்டுக்காக பகவான் ஏற்படுத்தின ஒரு அதிஷ்டானம். நல்லவா நம்ம சார்ந்தோன்னு சொன்னாக்க எப்பவுமே நல்லதே நடக்கும். நமக்கு அந்த மாதிரி பெரியவா கிட்ட, மகான்கள் கிட்ட நம்ம போய் சேரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கணும்னு அதுக்கும் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் கிடைக்கும். அப்படி புண்ணியம் பண்ணி எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி மகான்கள் கிட்டே
ஒன்று அருகாமையில் இருந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கோ இல்லை எட்ட நின்று அவளை பார்க்கறதுக்கோ அவளுடைய பேச்சு அருளுரைகள் தான் கேட்கறதுக்கோ இதுக்கெல்லாம் பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும். அப்படி பாக்கியம் பண்ணலைன்னாக்கா பகவான் நம்மளை கவனிக்கலன்னு அர்த்தம், நம்ம புண்ணியம் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இப்ப பகவான் ரமணரே அக்ஷரமண மாலையில சொல்றார், இது 34வது பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, சேராய் எனின் மெய் நீராய் உருகி கண் நீராற்று அழிவேன் அருணாச்சலா அப்படின்னு சொல்றார். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? சேராய் எனின் மெய் நீராய் உருகி கண் நீராற்று அழிவேன் அருணாச்சலா. சேராய் எனின் மெய் நீராய் உருகி கண் நீராற்றழிவேன் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அதாவது சேராய் எனின், என்னோடு உன்னை காலம் கடத்தாமல் வந்து ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளாமல் என்னை நீ தவிர்த்து விட்டாய்னா, என்னை உன்னில் சேராயினில் என்னை உன்னோட சேர்த்துக்கணும், உன்னோட ஐக்கியப்படுத்திக்கணும், நீ நான்கிற பேதமற்ற நிலைக்கு நான் போயிடணும். அப்படி நீ பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? மெய் நீராய் உருகி, என்னோட உடம்பு இருக்க அது ஆற்று வெள்ளம் போல உருகி ஓடுமா. அப்புறம் நீராற்று அழிவன், கண்ணீர்ல அப்படியே எல்லா நீரும் ஆறாய் பெருகுமா. கண்ணீர் ஆறாக பெருகும், என் உடம்பும் உருகி நீராக ஓடும். நான் உன்னையே நினைந்து அழுது தொழுது கவலை கடல்ல மூழ்கி அழிந்து விடுவேன், அழிவேன் அருணாச்சலா. நீ என்ன சேரலன, என்ன நீ உன்னோட சேர்த்துக்கலன, என்னோட உன்னையே நினைந்து நினைந்து உருகி என் உடலானது உருகி நீராக ஓட, வெள்ளமாக ஓட, கண்களிலிருந்து நீர் ஆறாக பெருக, நான் உன்னையே நினைச்சு நினைச்சு அழுது அழுது தொழுது தொழுது இந்த கவலைங்கிற கடல்ல மூழ்கி, ஆஹா எனக்கு ஒரு கதியும் இல்லையே ஈஸ்வரா, உன்னையே நம்பி வந்தேன், நீ என்னை கை விட்டுட்டியே அப்படின்னு அழுது அழுது அந்த கண்ணீர் கடல்ல மூழ்கி கவலை கடல்ல ஆழ்ந்து நான் அழிந்து போய்விடுவேன் அருணாச்சலா, அதனால என்னை காப்பாற்றணும். இத ஒரு தமிழ் பாட்டுல கூட இருக்கு. எனது மனம் கவலை என்னும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன் எல் செய்வேன். எனது மனம் கவலை என்னும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன் எல் செய்வேன். உனதடியில் வீழ்வேன் அழுவேன் தொழுவேன். உனதடியில் வீழ்வேன் அழுவேன் தொழுவேன். அம்மா அம்மா என்று அலறிடுவேன். அம்மா அம்மா என்று அலறிடுவேன். எனது மனம் கவலை என்னும் இருள் சூழ்ந்தால் எவரிடம் முறையிடுவேன். பாபநாசன் சிவன்வாள் எழுதிய பாட்டுடைய முதல் பகுதி இது பாடினேன். கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி இருக்கு. என்னை நீ உன்னோட சேர்க்காத விட்டுட்டு நான் ஆறாக நீராக உருகி போகும்போது, கவலையில ஆழ்ந்திருக்கும் போது நான் யார்கிட்ட போய் முறையிடுவேன்? நான் அழிந்து போவேனே தவிர எனக்கு ஏதாவது ஓய்வு காலம் உண்டா? எனக்கு ஏதாவது நல்ல வழி பிறக்குமா, கிடைக்குமா, கிடைக்காதே அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா வாத ஊரார் என்ன சொல்றாரு? மாணிக்க வாசகர், விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்து நீள்கழல் காட்டி நாயில் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயல் சிறந்த தயாவான தத்துவனே. இந்த மிருகம் மனம் போல இருக்கக்கூடிய நான் உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும். உன்னை நினைச்ச உடனே இந்த மனசு அப்படியே உருகி கசிந்து கல் உருகிற மாதிரி உருகிடுறது. நான் நல்லதே செய்யாத இந்த சிறியன் இருக்கேனே, எனக்கும் நீ அருளை புரிந்து
இந்த உலகத்துல உன்னுடைய பாதங்களை காட்டி, மலர் அடிகளை காட்டி, நாயிலும் கடையாய் இருந்த எனக்கு நீ தாயை காட்டிலும் சிறந்த தயாவாக எனக்கு அருள் பண்ணினியே, உன்னுடைய கருணை மழையை பொழிந்து ஆட்கொண்டாயே. இது யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த பேர் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு வள்ளலார் எப்படி சொல்றாருனாக்க, சிந்தை நொந்து நொந்து அயர்கின்றேன் சிவனே, செய்வதோதிலேன் தீக்குணமுடையேன், வந்து நின்னடிக்கு அட்சய என்றால் வஞ்ச நெஞ்சமின் வசம் நின்றதில்லையே, எந்தை நின்னருள் உண்டெனில் உய்வேன், இல்லையெனில் நான் இல்லை உய்ந்திடவேன், அந்த வான் நிறத்து ஒற்றியூரரசே, அம்பலத்த நில்லாடல் செய் அமுதே. மனசு நொந்து நொந்து நான் அயர்ந்து போயிருக்கேன், அப்படியே நொந்து நூலாகி போயிட்டேன். ஏ பரசிவனே, என்ன செய்யறதுன்னு கூட தெரியாத அந்த தீய குணமுடைய நானானவன் அங்கும் இங்கும் ஆட்கொள்ள ஆள் இல்லாத, எனக்கு உய்ய வழி சொல்ல யாரும் இல்லாத நான் அலைகின்றேன். உன்னுடைய பாதத்துக்கு சேர்ந்து உன் பாதத்திலே உன்னுடைய அருளை வேண்டி உனக்கு தொண்டு செய்ய வரலான்னு என்னுடைய பஞ்சக நெஞ்சம் என்னுடைய வசத்துல இல்ல. அது கல்வர்களாக பஞ்சேந்திரங்கள் வசம் போய் என்னன்னோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கு. உன்னோட அருள் உண்டு எனக்குன்னா நான் உய்ய வழி உண்டு, நான் திருந்த வழி உண்டு, நான் நல்லபடியாக வாழ வழி உண்டு. உன்னையே தோத்திரம் செய்து தொழுதும் இன்போலும் நீ தோற்றம் ஒரு மாத்திரப்போதும் மனதில் வச்சு கொண்டாடக்கூடிய வழி எனக்கு உண்டு. ஆனா நீ அருள் பண்ணலன்னா, நீ என்னை கவனிக்கலன்னா, நீ என்னை சேர்த்துக்கலன்னா, என்னை கொஞ்சம் கூட கவனிக்காத கை விட்டுட்டேன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்ப்பா? நான் உய்ய வழியே இல்லையே, நான் கடைத்தேற வழியே இல்லையே, என்னை நீ இப்படி கைவிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். மாய நெஞ்சமோ நின் அடிபழுத்தான், வண்ணமெந்தனை வலிக்கின்றதனால், காய வாழ்க்கையில் காமம் உண்டு உள்ளம் கலங்குகின்றேனை, களைக்கண் மற்ற அறியேனே அப்படிங்கிறார். வள்ளலார் தான் சொல்றாரு நினைக்கிறேன். இதுவும் அதாவது மாய வலைன்னு மாற்றிண்டு இந்த மனசு என்ன பண்ற, உன்னை தொழாத உன்னுடைய பாதங்களை பணியாமல் எப்படி எப்படியோ எங்கெங்கயோ அலைஞ்சுட்டே இருக்கு. இந்த உலக வாழ்க்கையில இந்த உடலுக்கு காமத்தை தவிர அவர் ஒன்றும் தெரியல. உள்ளம் அப்படியே கலங்குகின்றது. உன்னை தொழாமல் அது கண்ட வழியில போய் கெட்டு போயின்னு இருக்கு. நீ ஆட்கொள்ள வருவது எப்போன்னு எனக்கே தெரியலப்பா. ஆனா எல்லாரும் சொல்ற, அப்பர் சுவாமிகள் கூட சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குய்ப்பது, வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது, நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே. அந்த நாதனுடைய நாமமானது நமச்சிவாயங்கிற நாமம் இருக்கே, அதுவே மந்திரம். அந்த நமச்சிவாய மந்திரம் இருக்கே, அது எப்பேற்பட்ட மந்திரம் தெரியுமா? காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவாதமை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது. அவனையே நினைந்து உருகி அவனிடமே அன்பை வைத்து பற்றை வைத்து கசிந்து உருகி கண்ணீர் மல்கி எப்போதும் அவனை நினைந்து அவன் மனசை சொன்னோடனே, அப்படி சொன்னோடனே மனசு அப்படியே உருகணுமா, கண்ணில் கண்ணீர் பெருகணுமா. அப்படி பகவானுடைய பேரை கேட்ட உடனே கண்ணில் நீர் பெருகக்கூடிய அளவுக்கு பக்தர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை, தன்னையே பணிவார், தன்னையே பாடுவார்களை எல்லாம் நன்னெறிக்கு உய்ப்பதான். அந்த எந்த நமச்சிவாய நாமம் இருக்க அவளை நல்ல வழியில செலுத்துமா. வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருளாவது. அது எப்பேற்பட்டது? வேதத்தில் 4 வேதத்திலும் மெய்ப்பொருளா இருக்கான். 4 வேதம் சொன்னா கூட அதர்வ வேதம் விஞ்ஞான பரமா இருக்கக்கூடியது. அப்ப 3 ட்ரைவேத்தியம் தான் ஆச்சாரியால் சொல்ல, 3 வேதங்களால் அறியப்படக்கூடியவன் அப்படின்னு. அப்ப ரிக் யஜு சாமம் அப்படின்ற 3 வேதங்களால் நடுநாயகமா இருக்கிறது யஜுர்வேதம். அந்த யஜுர்வேதத்தில் எத்தனையோ கிளைகள், எத்தனையோ சாக்கைகள், எத்தனையோ இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நட்டனுட நாயகமா இருக்கிறத ஸ்ரீருத்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ஸ்ரீருத்ரத்திலையும் நத்தனுவா இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்வாகத்துல வரக்கூடிய பெயர், அதுவும் அந்த அன்வாகத்திலையும் நடுவாக வரக்கூடிய பெயர் தான் இந்த நமச்சிவாயங்கிற நாம்.
அதனால்தான் திருவாதூர் ஆரம்பிக்கும் போதே நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தாள் வாழ்கன்னு ஆரம்பிக்கிறார். நமச்சிவாய மந்திரம் வாழ்க, அந்த மந்திரத்தின் உட்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஈசனான சிவன் வாழ்க, நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க. அந்த நாதன், அந்த யாரு, இந்த பெயரை உடைய நாதன் யார்? இந்த பரமேஸ்வரன், அவன் வாழ்கிறார். அப்படி சொல்லும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, இதெல்லாம் பத்தி நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரமே இல்லை. ஏன் நேரமே இல்லை அப்படின்னா, நமக்கு வேற வேற விசாரங்கள்லாம் இருக்கே. அன்ன விசாரம், அதுவே விசாரம், அது விழுந்தால் சொர்ண விசாரம், தொலையா விசாரம், நல் தோகையறி பண்ண விசாரம், பலகால் விசாரம், இப்பாவி நெஞ்சுக்கு என்ன விசாரம் வைத்தாய் இறைவா கச்சி ஏகம்பனே அப்படின்னு சொல்லுவார் பட்னத்தார். என்னதுக்கு பொருள் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதேதோ கவலை, தேவையில்லாத கவலைகள்லாம் இருக்கு. இந்த பொய்யான உடலை பாதுகாக்கும் பொருட்டாக அதுக்கு என்னென்ன உணவுகள், வகை வகையான சாப்பாடு இதெல்லாம் கலந்து வேளா வேலைக்கு அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி அதெல்லாம் கொண்டு வருது, எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கவலை. அப்புறம் அந்த கவலை நீங்காச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கவலை என்னன்னாக்கா, சொத்து சேர்க்கணுன்ற கவலை, சம்பாதிக்கணுங்கிற கவலை, பொன் முதலான பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம அதை பெரிய பணக்காரன் ஆகணும், பெரிய செல்வந்தர் ஆகணும், அப்படி ஒரு கவலை. அது நீங்காத கவலை ஆச்சு. சரி, அதுவும் நீங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்றேன்னா, வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகணும், நல்ல மனைவி அமையணும், நல்ல குழந்தைகள் அமையணும், நல்ல குடும்பம் அமையணும், இப்படியே ஆசைகளோட பரமாக இருக்கக்கூடியவையான நமக்கு இந்த கவலைகள்லாம் அது எப்படி அடையும், அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விசாரம் நமக்கு வந்துடுறது. இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த பாப நெஞ்சத்துக்கு எத்தனை கவலைகள் ஒண்ணு மாற்றி ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்கே தவிர, ஏ பகவானே, ஏ பரசிவனே, ஏம் காம்பரேஷனே, ஒன்னு நினைக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு தோண மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சொல்றார். அதுக்கு பகவான் கருணை வச்சு நம்மளை அவன் பால் சேர்த்தாதான் உண்டு. அவன் நம்மளை சேர்க்கலன்னு நாமளும் கெட்டழிந்துதான் போவோம். நம்மை அவன் தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்வதற்கு நாமளும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துருக்கிறதே தான் பிர்லாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அவருக்கு சொஸ்தமாகணும், ஆயுசு வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பெரியவா இருந்த இடம் கஜ்ஜகி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். அங்கே யுகாதி பண்டிகை வந்தது, தெலுங்கு வருஷப்பிறப்பு. அந்த யுகாதி பண்டிகையில் என்னென்ன எப்பொழுதும் கிரமமாக பண்ணணுமோ அந்த வருஷப்பிறப்புக்கு எல்லாம் பண்ணினா, நாம் உடம்பு சரியில்லை அது குணமாகணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த யுகாதி பண்டிகை அன்னைக்கு நமக்கு வருஷப்பிறப்பில் நமக்கு ஒரு பெரிய சூக்ஷ்மத்தை நமக்கு ரிஷிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருக்கோம், நிம்பகுசும பக்ஷணம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். நிம்பகுசும பக்ஷணம், நிம்பம் அப்படின்னா வேம்புக்கு பேர் நிம்ப விருட்சம். நிம்பகுசுமம்னா வேப்பம்பூ. அந்த வேப்பம்பூவை இன்னைக்கு சாப்பிடணும். வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கே முதல்ல நமக்கு எப்படி சொல்லி வச்சிருக்கா அப்படின்னா, இந்த வேப்பம்பூ பச்சடி அப்படின்னு அது பண்ணுவா, அது பக்குவம் பண்ணுவா, அதை சாப்பிடணும். அதுக்கு மந்திரம்லாம் இருக்கு, அப்படி சொல்லி சாப்பிடணும். என்ன சார் அது வருஷப்பிறப்பு, அதுவுமா ஒரு ஸ்வீட்டு சாப்பிடக்கூடாதா, இன்னைக்கு கசப்பா வேப்பம்பூ அப்படின்னார். வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கும், எல்லா ருச்சிகளும் நவரசமும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை, மனுஷ வாழ்க்கை, இந்த லோகம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு சிம்பாலிக்கா இருக்கு போல இருக்கு. இதை சாப்பிட்டாலே நமக்கு வியாதியெல்லாம் வராது அப்படின்னு இந்த மந்திரம் சொல்றது. அது என்ன மந்திரம் அப்படின்னா, சதாயுர் வஜ்ர தேகாய சர்வ சம்பத்கராய ச சர்வாரிஷ்ட நிவாரகாய நிம்பகந்தள பக்ஷம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு. எதென்ன 100 வருஷம் இருக்கும், வஜ்ர தேகமா இருக்கும், சர்வ சம்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது, அதே மாதிரி சர்வ கஷ்டங்களையும் போக்குறது, வியாதியெல்லாம் போக்கக்கூடியது. எது என்ன, இந்த நிம்பகுசும பக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேப்பம்பு பச்சடி அப்படின்னு இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம். இதை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருக்கு. அன்னைக்கு வேப்பம்பூ, புளி, தேன், வெல்லம், நெய் இதெல்லாம் கலந்து அதை பண்ணணும்.
புதுக்கோட்டை ராதா அப்படிங்கிற அம்மா வருஷப்பிறப்பன்னைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. இன்னும் பல பேர் வந்திருக்கா. வந்திருக்கிறது பெரியவா அங்க எல்லாருக்குமே கொடுப்பா. இன்னைக்கும் இடத்துல என்னன்னா, இந்த யுகாதி அன்னைக்கு வருஷப்பிறப்பன்னைக்கு போனாக்க அன்னைக்கு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இந்த வேப்பம்பு பச்சரியை பெரியவா எடுத்துப்பா. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுப்பா. யாரு போனாலும் ஒரு உதிரணி அன்னைக்கு தீர்த்த பிரசாதம் மாதிரி இது உண்டு, அவசியம் வாங்கிக்கணும் கொடுப்பா. இந்த ராதாட்ட கேட்டா வாங்கிண்டியா அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேப்பம்பு பச்சரியை பத்தி சொல்றா. நீ ஆத்துல பண்ண மாட்டியா, உங்க ஆத்துல கிடையாதா அப்படின்னாரு. இல்ல பண்ணினா குழந்தைகள்லாம் ஒருத்தர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறா கசக்கிறதுன்னு, அதனால பண்ணல அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா அது கசக்காதையும் பண்ணலாம், அந்த வேப்பம்புவோட எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அதுக்கு ரெசிபி எல்லாம் சொல்லித்தரா. அதுக்கு வேப்பம்பு இருக்கணும், அல்ல வேப்பம்பு வேப்பந்தழை எல்லாத்தையுமே போட்டுருவா. புளி, தேன், வெல்லம், நெய் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு. அதுல ஸ்வீட்டும் இருக்கு, புளிப்பும் இருக்கு, கசப்பும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, துவப்பும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இது சேர்ந்தது. அது இப்படி பண்ணி அதை நைவேத்தியம் பண்ணணும். சுவாமிக்கு அம்பாளுக்கும் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நாம சாப்பிடணும். இப்படி இந்த 5 சேர்ந்ததுக்கு ஒரு வசியம் இருந்தது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா. தெரியாது. இந்த வேப்பம்பு பச்சரியை பண்ணி வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கு முதல்ல அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும். இது வசியமா இருக்கிறதுனால அம்பாள் நம்ம வசமாயிடுவோம். ஆயிட்டாக்க என்ன ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்கறதெல்லாம் வரத்தை கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஒருத்தர் யாரையானு நம்ம பெரிய மனுஷால ஒரு முக்கியமான ஆளை நாம வசியம் பண்ணினுட்டோம் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் அவள்கிட்ட நாம எந்த காரியத்தை வேணா சாதிச்சுக்கலாம். அதனால ஜெகன்மாதாவான அம்பாளுக்கு வசியம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒண்ணும் இல்லை, யுகாதி அன்னைக்கு இந்த வேப்பம்பு பச்சரி போறோம், இதை பண்ணினோம்னா அம்பாள் நம்ம வசமாயிடுவோம். அப்படி ஆயிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் நாம என்ன கேட்டாலும் நமக்கு வரம் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். அதனால அம்பாளை வசியம் பண்ணணும், நைவேத்தியம் பண்ணி. அடுத்தது யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறா இந்த புதுக்கோட்டை ராதா அம்மாட்ட. அவ ஒன்னும் பதில் சொல்லல. இது பெரியவாளே சொல்லிட்டு வர அழகா, பெரியவாளே பண்ணட்டும் சொல்லட்டும் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா அடுத்தது புருஷனுக்கு கொடுக்கணும், ஆம்படையானுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா அடுத்தது நாம வசியம் பண்ணிக்க வேண்டியது அவனை தான். இப்ப அம்பாள் வசியம் பண்ணிட்டா, அவ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க போறா, ஈஸ்வரங்களை கொடுக்க போறா. இப்ப புருஷனும் வசியம் ஆயிட்டான்னாக்க நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்க போறோம். அதனால நம்ம அதுக்கப்புறம் நாம தான் ராணி. அதனால புருஷனுக்கு கொடுக்கணும், புருஷனை வசியம் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது 3ஆவதா யாருக்கு கொடுத்து வசியம் பண்ணணும் சொல்லும் அப்படின்னா. இது 2ஐயும் பெரியவாளே சொல்லிட்டா, 3ஆவதையும் பெரியவாளே சொல்லட்டும். ஏன்னா ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டா சொல்ல போறா அப்படிங்கிறதுனால பேசாத இருந்தா. உடனே பெரியவா சொல்ற வேலைக்காராளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற. வேலைக்காரி கொடுக்கணும், அப்படி வேலைக்காரியை வசியம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஸ்திரீகளுக்கு இந்த வீட்டுல வேலை செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசைக்கு அசிஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா அவளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும், சிரமமா இருக்கும். அதனால வேலைக்காரால வசியம் பண்ணிக்கணுமா. இந்த வேலைக்காரா தான் சமயத்துல காலவாரிடுவா. நமக்கு ஏதாவது நாட்கிழமை வீட்டுல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நிறைய எல்லாம் பாத்திரம் விழும், வேலை இருக்கும், ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா அவள் லீவ்ல போயிடுவா. இது வேலை செய்யறவாளோட சுபாவம். நாமளே என்ன பண்ணுவோம், ஆபீஸ்ல ஏதாவது நிறைய வேலை இருக்கு, ஆடிட் சமயம் விட்டு சமயம்னா உடனே சத்தப்படாத ஓடி வந்துருவோம். இந்த ஏதாவது லீவும்போம், தலை வெளியும்போம், கால் வெளியுமோ ஏதாவது சொல்லுவோமோ இல்லையோ. அதனால பெரியவா என்ன சொல்றா, இந்த வேப்பம்பு வச்சுட்டு வேலைக்காராளுக்கு கொடுக்கணுமா, அவளை வசியம் பண்ணிக்கணும். அப்படி வசியம் பண்ணினுட்டா நம்ம எத்தனை என்ன வேலை சொன்னாலும் கேட்பா. எவ்வளவு பாத்திரங்களை போட்டாலும் மூஞ்சியை தூக்காத, அழுத்துக்காத காரியம் செய்வா, பிரியமா காரியம் செய்வா. அதனால ஒரு பொம்மனாட்டிக்கு, ஒரு ஸ்திரீக்கு ஈஸ்வரனான அம்பாளை வசியம் பண்ணிட்டு, புருஷனை வசியம் பண்ணிட்டு, வேலைக்காராலும் வசியம் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் அவளோட சாம்ராஜ்யத்துக்கு கேட்பானே. இது 3ம் தன் கைக்குள்ள வந்துருத்துனா தான் சொன்ன கேட்கிறாப்புல ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பொம்மநாட்டிகளுக்கு என்ன குறை இருக்க போறது. அப்புறம் அவதான் மகாராணி. அதனால சொல்றேன், நல்லா அவசியம் வேப்பம்பூ பச்சரி பண்ணு, அடுத்த வருஷத்துலேருந்து தானே பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடு, இது மாதிரிலாம் பண்ணு அப்படின்னு. இது கேட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே சிரிப்பு. பெரியவா ஒரு வேப்பம்பூ பச்சரி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதான் பெரியவாளோட தந்திரம். என்ன பண்ணா, சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு இந்த நிம்ப குசும பட்சணம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னா இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னா மந்திரத்தை சொல்லி சாப்பிடணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு அலட்சியமா இருக்கு, அவனே கசக்கிறதுங்கிறோம், புளிக்கிறதுங்கிறோம், ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறோம். இது மாதிரி உடனே அம்பாள் வசியம் ஆயிடுவோம், புருஷன் வசியம் ஆயிடுவோம், வேலைக்காரி வசியம், இது மாதிரிலாம் ஏதானு ஒன்று சொல்லிட்டா உடனே நமக்கு அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வந்துடும். இதுக்காகவானும் பண்ணுவோம். நம்ம கோவிலுக்கு வெறுமனை போனா போக மாட்டோம். உனக்கு சனி சரியில்லை, ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, அதனால இத்தனை பண்ணு அத்தை பண்ணு அப்படின்னு ஏதானு சொல்லிட்டா உடனே பயந்தடிச்சுன்னு ஓடுறோம். அதை போலதான் இங்கேயும் நம்ம ரிஷிகள்லாம் அப்படிதான் சொல்லி வச்சிருக்கா. இதை பண்ணினா அது கிடைக்கும், அதை பண்ணினா இதை கிடைக்கும், இதை பண்ண இல்லைன்னா இது உடனே அதை வந்துடும், இது வந்துடும், வியாதி வந்துடும், அத்தை பண்ணும், இத்தை பண்ணும், தோஷம் வந்துடும், பாப்பம் வந்துடும் அப்படின்லாம் எதுக்கு பயமுறுத்துறா? ஒண்ணு பயமுறுத்தி நம்மளை பண்ண வைக்கிறது, இல்லையா நமக்கு ஏதான ஆசை காட்டி பண்ண வைக்கிறது. இதோட மொத்தத்துல பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இதை பண்ணணும்,
வெறுமனை பிளைனா பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா யாரும் லேசில் பண்ண மாட்டோம், அசைஞ்சு கொடுக்க மாட்டோம். அதனால நம்மளை பண்ண வைக்கிறதுக்காக இப்படி. இது போலதான் நீங்க வேப்பம்பூ வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பெரியவா இப்படி எல்லாம் ஒரு கதையை சொல்லி அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணி எல்லாரும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற முடியுமா பண்ணினா இப்படி பெரியவா இந்த கர்ஜகியில இருக்கிறதே யுகாதி பண்டிகை போச்சு. அதுக்கப்புறம் அத்தினூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. வந்தா அப்படி பார்த்தாக்க சுத்தி வர ஒன்னும் தங்கறதுக்கே இடம் சரியா தெரியல, இல்ல தோதா இல்ல. கூட வந்தவாளும் பார்த்துட்டே வரா. பெரியவா ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. அந்த ஊர்கிட்ட வந்தோடனே இந்த ஜனங்கள்லாம் கேட்க சொன்னா பெரியவா, இந்த ஜனங்கள்கிட்ட கேளு, இங்க தங்கறதுக்கு ஏதான இடம் இருக்கா கேளு அப்படின்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் பார்த்தது யாரோ ஒரு கழவர் வண்டியை தள்ளிட்டு வர, நடக்க முடியாத ஒரு போல இருக்கு, வண்டியை பிடிச்சு நடந்து வர, கூட 4-5 பேர் வரா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு அவ ரொம்ப அலட்சியமா என்ன சொன்னா, இங்க வேற ஒரு இடமும் இல்ல, அதோ ஊருக்கு அப்புறமா ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த கோவில் வேணா ஒரு மண்டபம் இருக்கு, சின்ன மண்டபம், அதுல வேணா தங்கிட்டு போகலாம் நீங்க அப்படின்னு. அவ ஏதோ வழிபோக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடத்த கொடுத்துட்டா. கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் இது ஒரு சுவாரஸ்யமா இல்லை. ஏமோ இந்த ஜனங்களும் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டா ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, அதனால இங்க போய் தங்குவானே வேற எங்கேயானு போகலாமே அப்படின்னா பெரியவா என்ன விட்டா அந்த இடத்துக்கே போய் தங்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அந்த கோயில்ல அந்த ஜனங்கள் சொன்ன இடத்துலயே தங்கின்னு இருக்கா. இப்படி அங்க இருந்தோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சுன்னா ஒரே கார் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது. இங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வருவா, இந்த ஊர்ல இருந்து வருவா, பெரியவாளை தேடிண்டு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டே இருப்பா. இந்த ஊர்ல இருக்கான்னு நினைச்சுட்டு வருவா. வந்து பார்த்தாக்கா அந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டா, அடுத்த கேம்ப் மாறிடுவா. உடனே ஒரு வண்டியை பிடிச்சி அத்தை பிடிச்சி இத்தை பிடிச்சி காரை பிடிச்சின்னு ஏதோ ஓடி வருவா. எல்லாரும் அப்படி துரத்தின்னு வந்து தரிசனம் பண்ற வழக்கம். அது மாதிரி இந்த ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. பார்த்தா சர்ன்னு ஒரே கார் வருது, அது வருது, இது வருது, பெரிய மனுஷாலாம் வரா. இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸா போயிடுது. இன்னும் யாரோ நடக்க முடியாத கழவர் வண்டியை தள்ளிட்டு ஏதோ போறாராக்கும் அப்படின்னு ஒரு பரதேசி அப்படின்னு நினைச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவா யாருன்னு தெரிஞ்சது, பெரியவாளோட பெருமை தெரிஞ்சது, பிரபாவம் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அப்படி ஒரு அதிசயம். அக்கம் பக்கத்துல உள்ள ஜனங்கள், சுத்து வட்டாரத்துல இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அவ இனிமே கரிகாயை கொடுக்கறது, பாலை கொடுக்கறது, தயிரை கொடுக்கறது, அத்தை பண்றது, இத்தை பண்ணதுன்னு ஏகப்பட்ட உபச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அப்புறம்தான் கூட கைங்கரியம் என்ற வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் சௌரியமா இருந்தது. யாருக்குமே நமக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த இடத்துல போனோன்னு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு நம்மள ஒரு உபச்சாரம் பண்ணி நமக்கு பாசிட்டிவா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினாக்க நமக்கு அங்க இன்னும் இருக்கலாம்னு தோணும். ஒரு சௌரியமா இருக்கும், ஒரு நிம்மதியா இருக்கும். அது இல்லாத இருந்ததுன்னா நமக்கு அங்க சௌக்கியமா தங்க முடியாது. அதை போலதான் இங்கேயும் இருந்தது. அது அந்த ஊர் ஜனங்களை சொல்லி குறையில்லை. ஏதோ சங்கராச்சாரியார் ஒரு பெரிய மகான் வரார், ஞானி வரார் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஒரு பட்டாடோபத்தோட இந்த ஆடம்பரத்தோட அப்படி இப்படி எல்லாம் வந்தாக்க எல்லாரும் வேணா தெரிஞ்சுப்பா. நமக்கு தெரியலன்னா கூட இந்த ஆடம்பரத்தெல்லாம் பார்த்தே நம்ம பிரமிச்சு போயிடுவோம். அப்படி இல்லாத ஒண்ணும் இல்லாத இவ பாட்டுக்கு சாதாரண ஒரு மனுஷன் மாதிரி ஒரு ரிக்ஷாவை தள்ளிண்டு போனா ஒரு இடத்துல மரத்தடியில படுத்துட்டு இருக்கா. மத்தியான வேளையில வேற தங்கறதுக்கு இடம் இல்லை, மரத்துக்கு அடியில படுத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா என்னம்னா ஒரு காஷாயத்தை வெயிலா இருக்குன்னு துணியை போத்தின்னு படுத்துட்டு இருக்கா. அது ஹைவேஸ் பக்கத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்க். அதுல பெட்ரோல் போடக்கு வந்த லாரியில இருந்து பார்த்துட்டு இந்த லாரி டிரைவர்லாம் இறங்கி வந்துட்டான். ஏதோ ரோடு ஓரத்துல யாரோ ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்கா, எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காளே அப்படின்னு. அவ ஏதோ ஆக்சிடென்ட் அடுத்துன்னு பயந்து போயிட்டானு தெரியல, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்கலான்னு வந்திருக்கு. வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் தான் விஷயம் தெரிஞ்சுது. இல்ல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இவர் பெரிய சுவாமிகள், காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இவர் சங்கராச்சாரியார் யாத்திரை போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டோன்னு இந்த ஆளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். என்ன நான் சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பீடாதிபதி அப்படின்னா ஏதோ சிம்மாசனத்துல உட்காந்து அவ பெரிய அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா, அவளை பார்க்கறதே கஷ்டமாக்கும் அது இதுன்னா, இவர் இப்பேற்பட்ட ஒரு சங்கராச்சாரியார் நடு ரோடுல படுத்துக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லாத மரத்தடியில படுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அவர் பிற்காலத்துல பெரிய பக்தரா அப்ப எல்லா இடத்துலயும் அவரே பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தார். இப்படி ஒரு எளிமை, எப்படி ஒரு எளிமை அப்படின்னு. இப்படிதான் இருக்கும். பெரியவாளை நம்ம பார்த்த மாத்திரத்துல புரிஞ்சுட முடியாது, அனுமானம் பண்ணிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு வினோதமான யாத்திரை இப்படி நடந்தது. பெரியவா சௌடாப்பூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த சௌடாப்பூர்ல ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அங்க தங்கியிருந்தா. அந்த சௌடாப்பூர்லேருந்து அடுத்தது கானகாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்றா. இந்த கானகாப்பூர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அதுல அமர்யா அப்படின்னு ஒரு நதி, அந்த நதிக்கரையில இருக்கு. அங்க
தத்தாத்திரேயரோட அவதாரமான நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான், சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான். அவரை சாட்சாத் தத்தாத்திரேயரோட அவதாரமா சொல்லுவா. அவர் இந்த கணகாபூர்ல பிறந்தார். அந்த கணகாபூர்ல இந்த அமர்யா நதிக்கரையில ஒரு பெரிய ஔதும்பர விருட்சம் இருக்கு. அதாவது ஔதும்பர விருட்சம் அப்படின்னா அத்தி மரம். இந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில தான் தத்தாத்திரேயர் இருக்கிறதா ஐதீகம். தத்தாத்திரேயர் அப்படிங்கிறது திருமூர்த்திகளோட அவதாரம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அத்ரிங்கிற மகரிஷி, அத்ரியோட மகரிஷிக்கு அனுசூயா அப்படிங்கிற அவரோட பத்தினிக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேரும் குழந்தைகளா வந்து பிறந்தா. இப்படி திருமூர்த்திகளோட ஸ்வரூபம் பிரம்ம விஷ்ணு சிவ ஸ்வரூபம் தான் இந்த தத்தாத்திரேயர்ங்கிற மகரிஷி அவதாரம். அத்திரிக்கு பிள்ளையா பிறந்ததுனால ஆத்திரேயர், அதனால தத்தாத்திரேயர் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு. அவரோட அவதாரமாவே இந்த நரசிம்ம சரஸ்வதி சுவாமியில சொல்ற வழக்கம். இந்த கன்னட தேசத்துல மராட்டி தேசத்துலாம் இவருக்கு ரொம்ப பிரசித்தம். எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பல இடங்கள்ல பெரியவான்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அவதாரம் அப்படின்னு கொண்டாடுறோமோ அது மாதிரி இங்கேயும் அவ கொண்டாடுவா. அந்த ஊருக்கு பெரியவா போயிருந்தா. அந்த ஊர்ல ஒரு கவீஸ்வர சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா பண்டிதர். அவர் பெரியவா உகார்ல இருக்கிறதே வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பண்ணிட்டு பெரியவாளை இந்த கானகாபுரை பத்தி சொல்லி அதோட விசேஷம் எல்லாம் பெருமையை சொல்லி அங்க வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதனால பெரியவா அங்க வந்தா. ரொம்ப அழகான ஊரு, ரொம்ப சாநித்தியம் நிரம்பின ஊரு. அங்க நடுப்புற தத்தாத்திரேய கோவில் இருக்கு. இந்த அமர்யா நதிக்கரையில இந்த ஔதும்பர விருட்சம் இருக்கு. இந்த ஔதும்பர விருட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு சரித்திரம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம். அந்த குரு சரித்திரத்தை அத்தனை பேரும் பாராயணம் பண்ணுவா. அந்த குரு சரித்திரம் ரொம்ப விசேஷம். அதை 7 நாளைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணின்னு இந்த குரு சரித்திரம் அதுலயே போட்டிருக்கும். சப்தாக கிரமமா அதை எப்படி பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கும். அதுபடியே பாராயணம் பண்ணினா நமக்கு கைமேல பலன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்பிக்கையா எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கா. மராட்டிக்காரா கன்னடக்காரா அப்படி எல்லாம். நமது தமிழ் தேசத்திலேயே கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவாள்லாம் பல பேர் இந்த குரு சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுவா. அப்படி அந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேர் எப்போதும் இந்த குரு சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த குரு சரித்திரம் இந்த சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதியோட சரித்திரத்தை சொல்றது. அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம். அங்க கோவில்ல நிர்குண பாதுகை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நிர்குண பாதுகை அப்படின்னா பாதுகைன்னா காலில் போட்டுக்கிறாப்புலாம் அப்படி இருக்காது. ஒரு கல்லுலயே சுயம்பு மாதிரி இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள வச்சிருப்பா. அது ஒரு பெற மாதிரி இருக்கும். கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள அந்த நிர்குண பாதுகை இருக்கும். அந்த பூஜை பண்றவா அவ மட்டும்தான் போவா. மற்றவா யாரா இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கில் ஜனங்கள் வருவா. அத்தனை பேரும் ஒரு பெற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளால்தான் எட்டி பார்க்கணும். பக்கத்துல தத்தாத்திரேய விக்கிரகம், சுவாமி நரசிம்ம சுவாமி சரஸ்வதி அவளோட சந்நிதி எல்லாம் இருக்கு. இந்த நிர்குண பாதுகை தான் அங்க ரொம்ப விசேஷம். அதை அப்படி எட்டி தான் பார்க்கணும். யாரையும் உள்ள விட மாட்டா. ஆனா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த நிர்குண பாதுகைய. அங்க இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பிராமணர்கள்லாம் இருக்கிற இடம், பண்டிதாள்லாம் இருக்கிற ஊர். அது பார்த்தாலே ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் சென்டர். ஒரே ஜெய 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 ஜெயன்னு கூட்டமா தான் இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த நதியில அமரியால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில குருச்சரித்திர பாராயணம் பண்ணிருப்பா. இந்த தத்தாத்திரேயர் பிரேட்சணம், இந்த கோவில்ல எப்படி பிரேட்சணம் பண்ணுவான்னா, இந்த வியாதி பிடிச்சவா, சித்த பிரம பிடிச்சவா, இது மாதிரி இருக்கவா, பேய் பிசாசு பிடிச்சவா, இவாள்லாம் வந்து அந்த பிரதட்சிணம் பண்ணின்னு இருப்பாங்க. அழிச்சுன்னு வந்து பிரேட்சணம் பண்ண சொல்லுவா. உடனே சரியா போயிடும் அப்படின்னு. ஒரே அமக்களமா தான் இருக்கு அந்த ஊர். ஒரு டூரிஸ்ட் சென்டர் தான் அது. அங்க நிறைய பிராமணர்லாம் இருக்கா. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னார், எல்லா பிராமணர்களும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவாள்லாம் சரியா மத்தியானம் 12 மணி ஆயிடுத்துனா எல்லாரும் வீதியில பிட்சை கேட்டுட்டு வருவா. பிட்சை எடுக்கிறதுக்கு வருவா. எல்லார் வீட்டிலையும் யாரெல்லாம் வராளோ இந்த பிராமணாளுக்கெல்லாம் பிட்சை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பாடு. அந்த ஊர்லயே எல்லாரும் இந்த பிராமணாலாம் பிட்சைக்கு வந்து பிட்சை வாங்கிட்டு போனாதான் ஆகாரம் அப்படிங்கிறது இன்னை வரைக்கும் ஒரு நியமமா வச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை, பக்தி, ஸ்ரத்தை. எதனால அப்படின்னு, இந்த சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படிங்கிற மகான் இன்னைக்கும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல, எந்த ரூபத்திலேயான அவர் பிட்சைக்கு வருவாராம். அவர் சன்னியாசியிலேயே பிட்சை எடுத்து தானே சாப்பிடணும். அதனால அவர் வருவராம் பிட்சைக்கு. அவர் சரித்திரத்துல அப்படின்லாம் சொல்றது. அவர் பிட்சைக்கு வருவர் அப்படின்னு எந்த ரூபத்துல வருவா, ஞானிகள் எப்படி வருவா நமக்கு தெரியாது. அதனால இந்த வரவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் பிட்சை போட்டுட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆகாரம் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் வச்சுட்டு இருக்கா அந்த ஊர்க்காரா. இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துண்டு அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி பெரியவா சௌடாப்பூருக்கே திரும்பி வந்துட்டா. இந்த சௌடாப்பூர்ல வந்தா என்ன ஆயிடுத்து, பெரியவாளுக்கு ஜுரம் வந்துடுத்து.
நல்ல 102 டிகிரி ஜுரம் அடிக்கிறது, உடம்பு தூக்கி தூக்கி போகிறது, குளிரா இருக்கு, இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபீவர். பெரியவாளுக்கு ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் பண்றது கூட ரொம்ப சிரமமான காரியமா இருந்து தள்ளாம இருந்தது. ஆனா அதுக்காக விடல, அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அங்க பார்த்தா சோளத்தட்டையெல்லாம் போட்டு மறைச்சு ஒரு ரூம் மாதிரி தயார் பண்ணியிருந்தா. அதுல பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா. சாயந்தரம் அனுஷ்டானம் கூட பண்றதுக்கு ஏந்திருக்க முடியாது, அப்படியே படுத்துனே பண்ற அளவுக்கு அவ படுத்திருந்தா. ஒன்னும் ஆகாரம் ஒண்ணும் இல்லை. கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு ஏகாம்பரம் வெள்ளம் என்ன பண்ணினா, உடனே போகல் அப்படின்னு ஒரு பக்தர்னு சொன்னேன், ஷோலாப்பூர்ல இருந்தார். அவரோட கார்ல வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட சொல்லி பக்கத்துல குல்பர்கால போய் அங்க முரளிதர ஜோஷி அப்படின்னு இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லி அங்கேருந்து நல்ல டாக்டரா யாரையானு அழிச்சுன்னு வர சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல, அங்கேருந்து ஒரு டாக்டரை அழிச்சுன்னு வந்தா. அந்த முரளிதர ஜோஷி அப்படிங்கிற டாக்டர் வந்து பெரியவாளுக்கு பார்த்து மருந்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்தார். ஆனா இங்க ஒண்ணு, இந்த சின்ன கிராமமா இருந்ததுனால மருந்து இருந்து வாங்க முடியாது. திருப்பி இந்த டாக்டரை கொண்டு வர்றதுக்கே போறதே குல்பர்காலேருந்து அங்கேருந்து மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அப்படி எல்லாம் சிகிச்சை பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினார், ஒன்னும் ஆகாரம் இல்லையா, பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை இல்லை. அதனால ஸ்ரீகண்டன் கூட கைங்கரியம் என்ற பெரியவாளுக்கு பாலை காய்ச்சி பெரியவாளுக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு வெங்கல கூஜா இருக்கும். அந்த கூஜால அந்த பாலை விட்டு மூடி பெரியவாளுக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டார். பெரியவாளாவே எப்போ ஏந்துண்டு அவ எடுத்துக்கிறாளோ எடுத்துக்கிட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவாள்லாம் வெளியில உட்காந்துட்டு பேசிக்கிச்சுன்னு ஏதோ இவா ஆகாரத்தை பண்ணிட்டு பேசிக்கிச்சுன்னு இருக்கா. அப்ப திடீர்னு பார்த்தா பெரியவா உள்ள ஒரே சத்தம், என்ன ஏதுன்னு விழுந்துடுச்சுன்னு ஓடி போய் பார்த்தா, இந்த பால் கூஜால இந்த மூடியை தள்ளிவிட்டு ஒரு பூனை வந்து தலையை உள்ள விட்டுன்னு பாலை குடிக்கிறதுக்கு இருக்கு. கூஜா வாய் இத்தினூண்டுகா இருக்கும். இந்த கூஜாவுக்குள்ள இது தலையை விட்டு கொடுத்து திருப்பி எடுக்க முடியல. அது தவிக்கிறது. அதனால இப்படி குதிக்கிறது அப்படி குதிக்கிறது. என்ன பண்ணுது, பெரியவாளானா பக்கத்துல படுத்துன்னு இருக்கா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இவாளுக்கெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. சரி, அதை புடிச்சு எடுத்து வெளியில எடுக்கலான்னா பயமா இருக்கு, அது பிராண்டி கிண்டி ஏதாவது பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு. என்ன அவ்வளவு உக்ரமா ஆக்ரோஷமா குதிக்கிறது. ஏகாம்பரம் சொல்லு, ஒரு ஆளு 2 ஆள் உசரத்துக்கு எம்பி குதிச்சுது அந்த கூஜாவை தலைக்குள்ளேயே விட்டுண்டு அப்படின்னு. அது பாடுபட அது ஒரு வழியா வெளியில வந்தது. வெளியில வந்தா அங்கேயும் குதிக்கிறது. இவாளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்படி குதிச்சு அது ஒரு வழியா டயர்டாகி கீழே படுத்துன்னு கொடுத்து. அந்த சமயத்துல பார்த்து இவா ஒரு ஷாக்கை போட்டு அது மேல போட்டு மூடி அந்த பூனையை ஒருத்தர் பிடிச்சுன்னு கூஜா ஒருத்தர் பிடிச்சுன்னு இழுக்க ஒரு வழியா பித்தையும் முடிச்சுன்னு இந்த பூனை ஓடி போச்சு. இதெல்லாம் பெரியவா பார்த்துட்டு விஷாதம் இருக்கா, சாட்சி மாத்திரம் வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கா. இந்த கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்து பாரு, ஒரு பூனை பாலுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு பால் குடிக்க வந்து கடைசியில தலையை விட்டுட்டு எடுக்க முடியாத எப்படி திண்டாடி இருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் இதை பார்த்தோன்னு கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றார். அவர் கூட இருக்கிறவாள்கிட்ட சொல்றார், பாரு, பெரியவாளுக்குன்னு வச்சிருந்த ஒரு சாமான அவளுக்கு வச்சிருந்த பாலை போய் குடிக்கிறதுக்கு திருட்டுத்தனமா குடிக்க ஆசைப்பட்டு இந்த பூனைக்கு என்ன கதி ஆயிடுத்து பாரு, என்ன பாடுபட்டது. இதுல இருந்து தெரியறது பெரியவாளுக்கு அப்படிங்கிறது. பெரியவா விஷயத்துல யாரானும் ஆசைப்பட்டு அவளுக்கு ஏதானு நாம கெடுதல் நினைச்சுட்டு போனோம்னா நமக்கு எப்படி இல்லாம என்னென்ன சிரமப்படணும் அப்படின்னு கை மேல பலன் மாதிரி இந்த பூனை கிடைக்கிறது. இதுல இருந்து அவர் விளையாட்டா சொல்லுவார், இப்படி இப்ப இந்த பூனை பட்ட ஒரு பாலுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இப்படி திண்டாடித்து நாமெல்லாம் என்னெல்லாம் திண்டாட போறோமோ எல்லாரும் அப்படின்னு அவர் விளையாட்டா சொல்லுவார். ஏன்னா ஞானியோ இல்லையோ, பிரம்ம ஞானிகளோ இல்லையோ, அவளுக்கு ஒரு ஆசையும் கிடையாது. அவளுக்கு நாம கைங்கரியம் பண்ணணும், அவள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையா இருக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அப்படி இல்லாத நாம ஏதானும் விகல்பமா இருந்து அவளுக்கு ஏதானும் இடைஞ்சல் பண்ணினோம்னா நிச்சயம் அதுக்கு பலவிதமான பலன் உண்டு. அதுக்கு ஒட்டிக்கிரட்டியா நாம சிரமப்பட்டு அனுபவிக்கணும். அதெல்லாம் இந்த பூனகதை நமக்கு காமிக்கிறது. இது இவா பார்த்துருந்தா சௌடாப்பூர்ல பெரியவா முன்னாலே குழந்தை பருவத்திலே இது மாதிரி ஒண்ணு பார்த்துருக்கோம். பெரியவா குழந்தையா இருக்கிறதே, சுவாமிநாதனா இருக்கிறதே, வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்கிறதே, ராத்திரி ஒரே சமையல் உள்ள சத்தம். என்னன்னா அங்க வெள்ளை குடத்துக்குள்ள ஒரு மரநாய் தலையை விட்டுண்டு வெள்ளந்துங்கிற ஆசையில உள்ளுக்குள்ள விட்டு எடுக்க முடியாத வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அக்கம் பக்கத்துல இருக்க வெள்ளம் தூங்கி எழுந்துட்டு ராத்திரி ஒரே மக்களமாயி வெளியில பிடிச்சி இழுத்து இந்த மரநாயை விட்டா அப்படின்னு. அதுலேருந்து பெரியவா நான் கத்துண்ட பாடம் அப்படின்னு பின்னால சொல்றா. என்னன்னு, ஒரு வெள்ளத்துக்கு ஆசைப்பட்டுன்னு அந்த வெள்ள வாசனையை பார்த்துட்டு வெள்ளத்துக்கு ஆசைப்பட்டுன்னு இந்த மரநாய் போய் திங்கிறதுக்கு போக கடைசியில என்ன எடுத்துன்னு அதுவே பெரிய நமக்கு சிரமமா போயிடுத்து, இடைஞ்சலா போயிடுத்து. அது உள்ளுக்குள்ள தலையை விட்டுன்னு வெளியில வர முடியாத போச்சு. இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு, இந்த உலகத்துல எதையான ஆசைப்பட்டுன்னு நாம போய் அதுல விழுந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியாத திண்டாடுறோம்.
இதுதான் இந்த லோகத்தோட குணம் தான். மாயை மாயை அப்படிங்கிறோம், இந்த மோகிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறோம். இந்த மோகத்துல மாயையில விழுந்துட்டோம்னா அப்புறம் அதுல இருந்து திரும்பி எழுந்திருக்க முடியல. அதை எப்படி முடியும் அப்படின்னார், குரு கிருபை இருந்தாதான் முடியும். அந்த குரு கிருபைக்காக தான் நாம இப்படி எல்லாம் பிரயத்தனப்படுறோம். அப்படி இந்த பெரியவா சரித்திரத்தை கேட்டாலே, இந்த மாதிரி சரித்திரங்களை கேட்டாலே நமக்கு இந்த மாயாமோகம் விடுபடும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படை எழுச்சி. ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். மானமான் ஏறுமையர் மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஞானவாள் ஏந்துமையர் நாதப்பறை அறைமில். மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஆன நீற்று கவசம் ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். வானவூர் கொள்வோம் நாம். வானவூர் கொள்வோம் நாம். மாயப்படைவாராமே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பக்தர்கள் சூழ போகேர். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பக்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பக்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பக்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். திந்திரள் சித்தர்களே சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள். திந்திரள் சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள். அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம். அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம். அல்லல் படைவாராமே. திருச்சிற்றம்பலம். திருவெண்பா. வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்தகலமேயுருகே. பொய்யும் பொடியாகாது என் செய்கேன் செய்ய திருவார் பெருந்துரையா.
திருவார் பெருந்துரையான் தேனுந்து சந்தி மறுவாதிருந்தேன் மனத்து மறுவாதிருந்தேன் மனத்து ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ பார்க்கோ பரம்பரனே என் செய்கேன் தீர்ப்பரிய ஆனந்தமால் ஏற்றும் அத்தல் ஆனந்தமாலேற்றும் அத்தல் பெருந்துரையான் தான் என்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையில் உய்யும் வகையில் உயிர்ப்பறியேன் வையத்து இருந்துரையுள் வேல்மடுத்து எல் சிந்தனைக்கே கோத்தான் பெருந்துரையில் மேயபிரா முன்னை வினை இரண்டும் வேறறுத்து முன்னின்றான் பின்னை பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணையாளன் வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து அறையோ அறிவார்க்கு அனைத்துலகும் ஈன்ற மறையோனும் மாலும் மால் கொள்ளும் இறையோன் மால் கொள்ளும் இறையோன் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்தின் நின்று பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று
தென்னை ஏற்றும் பிறப்பருக்கும் பேச்சு அரிதாம் மத்தமே யாக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் பெருந்துரையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும் மருந்து இரவா பேரின்பம் வந்து வாரா வழியருளி வந்தனுக்கு மாறின்றே ஆறாமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார் திருத்தன் பெருந்துரையான் என் சிந்தை மேய ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச்சீருடையான் யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனை யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு என் எம்பெருமான் மற்றறியேன் செய்யும் வகை மூவரும் 33 மற்று ஒழிந்த தேவரும் காணாச் சிவபெருமான் மாயேறி வையகத்தே வந்து இழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும் இருந்து என்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்து இருந்து இறந்து கொள் நெஞ்சே எல்லாம் தரும் காண் பெருந்துரையின் மேய பெருங்கருணையாளன் மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி எஞ்ஞான்றும் துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து சீரார் பெருந்துரையான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் உவந்து
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.